इंसान ने आखर शू खपे? महात्मा पूछे से पहला सेठ ने कि इंसान ने आखर में शू खपे? शू खपे विजय भाई? इंसान ने आखर में शू खपे? रोटी, कपड़ा, मकान अने 2 गजनी जमीन। बीजू शू खपे? कफन, 4 વાર कफन। बीजू आटलू ज खपे छे ने। अंते आ सुखनो आटलो सरवाळो छे, बाकीनी बधी चीजों नकामी छे। महात्मा कहे छे ने। अने आटलू कर्या पछी मैं जे आ रस्तो बताव्यो कि जेना जेना मन डूबव्या छे एनी माफी हृदयथी मांगी आओ। दूर होय, अति दूर रहेला होय तो पत्रथी एमनी हृदयथी माफी मांग। अने हवे जो धंधो करवानी जरूर न हो तो धंधो स्टॉप करी दे। करवो ज होय तो ईमानदारी साथे तू धंधो कर। मारे हवे मर्यादित वस्तुओथी जीवन जीववुं छे एवुं तू नक्की कर। हूँ तने गेरंटी साथे कहूँ छूं कि तने रातना एकदम सुखनी नींद आवशे। आ महात्माए सुखनो रस्तो बताव्यो कि आ रस्तो रहेलो छे। नसीहत आ प्रसंगनी ए रहेली छे कि तमे तमारी जिंदगीना लेखा जोखा करी अने जिंदगी सरस रीते बनाववानी कोशिश करो। हवे आपणे वात करीए पेला विजय चोरनी। शुं करे छे? एनो धंधो शुं छे? चोरीनो। एणे ज्यारथी आ चोरीनो धंधो कर्यो हशे त्यारथी माल पाणी केटलो भेगो कर्यो हशे? हाँ, मानी लईए आपणे खूब माल पाणी एणे भेगो कर्यो छे। कारण के आखी एक चोर पल्ली एणे वसावी छे अने एना नेतृत्व हेठळ केटला चोरो रहेला छे? 500 चोरो रहेला छे। कड़क बंदोबस्त रहेलो छे। चोरपल्लीनी आजूबाजू एक तो पाणीथी भरेली शुं छे? खाई छे अने बीजो पण बंदोबस्त ए चोरपल्लीमां घणो ज रहेलो छे। पण आ विजय चोर शुं करे छे? चोरी चपाटीओ तो करे ज छे, विशेषमां पण बीजा कामो करे छे। जेलमां जे कैदीओ रहेला होय गुનેગારો, ई गुનેગાरोने खबर न पड़े जेलरने ते रीते एने जेलमांथी बहार काढी ले, गमे ते प्रयास करीने बहार काढे। एटले राज्यनो द्रोह पण करतो हतो। क्यारेक क्यारेक मुसाफरो पसार थता हता तो ए मुसाफरोने पण लूंटतो हतो, लोकोने पीड़ित करतो हतो, लोकोने मारी नाखतो हतो, धन धान्य एना बधा ज जप्त करी लेतो हतो। अने महाबल राजा आजूबाजूना गामडाओमां टेक्स उघरावा माटे पोताना माणसोने मोकलतो राजा। अने ए माणसो टेक्स उघरावी करी अने पाछा ज्यारे आवता पुरीमताल नगरमां त्यारे पुरीमताल नगरमां प्रवेश करे एनाथी पहेला टेक्सनुं जे कांई उघराणुं होय ए बधुं ज विजय चोर लोको पासेथी लूंटी लेतो हतो। राजा सुधी ए पैसा पहोंचता न हता। आ विजय चोरनी कंडकश्री नामनी पत्नी हती। कंडकश्री पत्नीनुं नाम छे। अने एनो एक पुत्र रहेलो हतो जेनुं नाम हतुं अभगसेन। आ त्रीजो अध्ययन छे आखो कोना नामनो छे? अभगसेन। अभग अर्धो अने सेन। आ अभगसेन ए विजय चोरनो कंडकश्रीनो पुत्र हतो। ए पण उलट पलटमां खोटुं साचुं करवामां बहु ज होशियार हतो। कारण के बाप करता बेटा सवाया थाय।
બાપ જેવા બેટા અને વડ જેવા ટેટા, તો એ પણ એ રસ્તે જ હતો. અને યુવાવસ્થામાં જ્યારે દાખલ થયો ત્યારે પણ એના પરાક્રમો પહેલાં કરતાં પણ વધી ગયા. હવે થોડી કથા ચેન્જ થાય છે. તે સમયમાં એટલે કે મહાવીર ભગવાન જ્યારે વિચરતા હતા તે સમયમાં મહાવીર ભગવાન વિચરણ કરતાં 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 પુરી મતાલ નગરીના ઉદ્યાનમાં, ઉદ્યાનનું નામ હતું અમોઘદર્શી ઉદ્યાન, એ અમોઘદર્શી ઉદ્યાનમાં ભગવાન મહાવીર પધાર્યા. તો હરેક સૂત્રમાં એક સામાન્ય ઉલ્લેખ રહેલો છે કે ભગવાન પધારે, રાજાને ખબર પડે, નગરજનોને ખબર પડે એટલે એ બધા લોકો ત્યાં જાય ભગવાન પાસે, ઉદ્યાનમાં દર્શન કરે, દેશના સાંભળવા માટે બેસી જાય. તો એ રીતે જ આ મહાબળ રાજા એ પણ પોતાના પરિવાર સાથે, પ્રજાજનો પણ મહાવીર ભગવાન પાસે આવ્યા, દર્શન કર્યા, દેશના સાંભળી અને પછી જે રીતે આવ્યા હતા તે રીતે પાછા બધા ચાલ્યા ગયા. એ સમયે ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય શિષ્ય ગૌતમ સ્વામી ઇન્દ્રભૂતિ એ છઠના પારણે ભગવાનની આજ્ઞા લઈ અને ગૌશ્રી માટે નીકળ્યા. તો જે રીતે આપણે પહેલાં કથામાં જે રીતે ગોઠવેલું છે તે રીતે જ આમાં પણ ગોઠવેલું છે કે ગૌતમ સ્વામી ગૌચરી લેવા માટે નીકળ્યા છે અને એમણે રસ્તામાં દ્રશ્ય જોયો. કેવો દ્રશ્ય જોયો? જે રીતે આપણે આગળ સાંભળ્યું છે તે રીતે હાથીઓ, ઘોડાઓ, સૈનિકો બધા શસ્ત્ર સજ્જ રહેલા છે. ઘોડા પર સવારો બેઠા છે, હાથીઓ પર મહાવતો બેઠા છે અને સૈનિકો પગે પગે ચાલે છે. આ લોકોની વચ્ચે એક પુરુષને ગૌતમ સ્વામીએ જોયો જેના હાથ પાછળથી બાંધેલા છે. સમજાય ને? પાછળથી જે રીતે પોલીસ પકડીને લઈ જાય એ રીતે પાછળથી હાથ બાંધેલા છે અને મુશ્કે ટાટ એ માણસને બાંધેલા છે. ગૌતમ સ્વામી આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છે. શું કરે છે એ પુરુષને એનું વર્ણન એક સરખું છે, તે છતાં પણ હું અત્યારે રજૂ કરીશ કે જોઈ લો. માણસને પરમના ફળ કેવા મળે છે. જે પુરુષને પકડીને લઈ જઈ રહ્યા છે, જેની આજુબાજુ હાથીઓ છે, આજુબાજુ ઘોડાઓ છે, આજુબાજુ સૈનિકો છે, વચ્ચે એ છે, એ પુરુષને ચાર રસ્તા પરથી આગળ લઈ જાય છે. તો એની સાથે બીજા રાજપુરુષો રહેલા છે કે જે રાજપુરુષોએ દોરડા પકડ્યા છે. કયા દોરડા? કે જે દોરડાથી પેલા પુરુષને, માણસને બાંધ્યો છે. પહેલો ચોક આવ્યો, એ પહેલા ચોક પાસે એ માણસને ઊભો રાખ્યો. ઊભો રાખી કરી એ માણસની સામે જ એના પિતાના 8 નાના ભાઈ હતા. એ 8 નાના ભાઈને ત્યાં જ કતલ કરી નાખ્યા. કોણે કતલ કર્યા? કોણે માર્યા? તો રાજાના જે પુરુષો હતા, માણસો હતા, એ 8 ભાઈઓને પતાવી નાખ્યા. એટલે આ જે પુરુષ પકડાયેલો છે એના કાકા થાય બધા, રાજાના નાના ભાઈ. રાજાના નહીં, આ એના રાજાની વાત નથી, વિજય ચોરના નાના ભાઈઓ એને માર્યા છે. પછી શું કરે છે? એ મરી ગયા એટલે એના શરીરમાંથી થોડું ચામડું કાઢે છે
અને એ ચામડું પહેલાં પુરુષના ચામડું નહીં માંસ પહેલાં પુરુષના મોઢામાં નાખે છે. એટલે મતલબ કે ખવડાવે છે, જોર જોરથી ખવડાવે છે, દબાવીને ખવડાવે છે. આ 8 જે મરેલા હતા એ એમના શરીરમાંથી જે લોહી નીકળે છે એ લોહી પહેલાંને પીવડાવે છે, જેને બાંધ્યો છે ને એને પીવડાવે છે. આ રીતે એ પુરુષને અહીંયા એક પ્રોગ્રામ બતાવ્યો ચોકમાં, 8ને મારી નાખ્યા, એની લોહી પીવડાવી, એના માંસના કટકા એને ખવડાવ્યા, પછી એ પુરુષને ચાબુકથી મારે છે, જોરથી મારે છે. અને એ પુરુષ કરુણ કલ્પાંત કરે છે, એટલો વિલાપ કરે છે, એટલી એને પીડા થાય છે. એક બાજુ કાકાના શરીરમાંથી માંસ કાઢીને ખવડાવે છે, બીજી બાજુ ચાબુકના પ્રહાર કરે છે, અતિ પીડા કરે પણ પીડા થાય છે અને લોહી પીવડાવે છે. પછી આગળ એક બીજો ચોક આવ્યો, સર્કલ. એ ચોક પાસે પાછો એને ઊભો રાખ્યો અને સામે 8 કાકીઓ હતી એની. એ 8 કાકીઓને એ જોતો હતો તે રીતે રાજપુરુષોએ એને પતાવી નાખી, મારી નાખી 8 કાકીઓને. એ 8 કાકીઓને માર્યા પછી એનું લોહી પીવડાવે છે. કોને? એ બાંધેલા માણસને. કોઈ ગુનેગાર છે જબરદસ્ત, એ વાત પછી મહાવીર ભગવાન કહે છે. તો આ બીજા ચોકમાં 8 કાકીઓને મારી, એની લોહી પીવડાવી. એ ભાઈને ન પીએ તો બળજબરીથી પીવડાવે છે અને પછી 8 કાકીઓના શરીરમાંથી માંસ કાઢી અને એને બળજબરીથી ખવડાવે છે. એક બાજુ એના સગાવાલા એની નજર સામે મરે છે, બીજી તરફથી એના સગાવાલાના શરીરમાંથી લોહી કાઢીને એને પીવડાવે છે, માંસના કટકા કાઢી અને એને ખવડાવે છે. કેટલા જણા મર્યા એની નજર સામે? 16 જણા મર્યા. પછી ત્રીજા ચોક પાસે આવ્યા તો ત્રીજા ચોક પાસે પાછો ત્યાં ઊભા રહ્યા. ઊભી કરી 8 મહાપિતાઓ હતા આ વિજય ચોરના. 8 મહાપિતાઓ એટલે શું? એના મોટા ભાઈઓ. આ 8 મોટા ભાઈઓને આ પુરુષ જોઈ શકે તે રીતે એને ખતમ કરે છે. 8ને ખતમ કરી નાખ્યા અને 8ના શરીરમાંથી લોહી કાઢી એને પીવડાવે છે, જે પકડાયો છે એને. પછી એ 8ને માર્યા છે એમાંથી માંસના કટકા કાઢી અને એને ખવડાવે છે. કદાચ એ માંસાહારી હોય ને તોય પણ મર્યાદા હોય ને ખાવાની. હવે તો એને બળજબરીથી ખોસીને ખવડાવે છે અને ન ખાય તો ચાબુકના પ્રહાર કરે છે, મારે છે. કેશવજી ભાઈ જાગો છો? કુશાલભાઈ. પછી ચોથા ચોકમાં આવે છે. આ ચોથા ચોકમાં પાછા ઊભા રહે છે. અહીંયા ઊભા રહ્યા પછી જે ભાભુઓ હોય, ભાભુઓ મતલબ કે મહામાતાઓ, હા મોટા ભાઈની જે પત્નીઓ હોય એને 8ને મારે છે. એ 8ને પહેલાં પુરુષની સામે જ મારે છે, પછી એમાંથી પાછી લોહી કાઢે છે, એને બળજબરીથી પીવડાવે છે, એમાંથી પણ માંસના લોચા કાઢીને એને ખવડાવે છે. ન ખાય તો ચાબુક ફટકારે છે. પછી છઠ્ઠા ચોકમાં આવ્યા. છઠ્ઠા ચોકમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે પુત્રવધુઓને મારે છે. 7મા ચોકમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે જમાઈઓને મારે છે. 8મા ચોકમાં આવે છે ત્યારે પુત્રીઓને મારે છે. બાકી બધાની પ્રક્રિયા પહેલી જ છે. કઈ પ્રક્રિયા શાંતિલાલભાઈ? મારે, લોહી કાઢે, માંસ ખવડાવે. આ 9મા ચોકમાં પૌત્રોને મારે છે, ડોહિત્રોને મારે છે. 10મા ચોકમાં પૌત્રીઓને મારે છે, ડોહિત્રીઓને મારે છે. પછી 11મા ચોકમાં આવે છે ત્યાં પણ પૌત્રીઓને અને ડોહિત્રીઓને મારે છે, એના પતિઓને મારે છે. પછી 12મા ચોકમાં આવે છે ત્યારે એમની ડોહિત્રીઓની પત્નીઓ હતી, પૌત્રોની કે ડોહિત્રીઓની, એને મારે છે. બાકીની બધી પ્રક્રિયા પહેલી જ કરે છે. લોહી કાઢે પીવડાવે, માંસના લોચા કાઢીને ખવડાવે. આ રીતે 13મા ચોક પર જ્યારે આવે છે ત્યારે ફુવાઓને મારે છે. 14મા ચોકમાં આવે છે ત્યારે ફૈબાઓને મારે છે.
15મા ચોકમાં આવે છે ત્યારે માસાઓને મારે છે, અને 16મા ચોકમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે માસીઓને મારે છે, 17મા ચોકમાં આવે છે ત્યારે મામીઓને મારે છે, અને 18મા ચોકમાં આવે છે ત્યારે મિત્રો, સ્વજનો, આપ્તજનો, એના જે કોઈ સગાવાલા કે અગલ બગલના હતા એ બધાને જ એની નજર સામે મારે છે.